जय जगन्नाथ आपको प्रज्योतिष वर्ल्ड को स्वागत। मु आपन को गोटे पूर्व वीडियो अपलोड करी जो कही जे आमर जन्माष्टमी कौ दिन पालन केबे किए पालन करेंगे। आज मु ये वीडियो कहबी जे जन्माष्टमी संपूर्ण पूजा विधि जहाँ को जानिबा निहाती भाबरे दरकार, कौन करबा भी निहाती भाबरे दरकार मु आपन को ये वीडियो कहबी। ता पूर्व आउ थे मु आपन को वीडियो करिकिना शूट करी देखे दूची। आमर 26 अगस्ट सोमवार दिन आमर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी रोचे, किंतु 27 अगस्ट मंगलवार दिन आमर नंदोत्सव रोचे। किंतु जो मैंने वैष्णव मत अनुसार जाउचंदी कि इस्कन कर मत इस्कन धर्म अवलंबन कर वैष्णव धर्म अवलंबन कर तो सेमानक पई होची जन्माष्टमी होची आमर नंदोत्सव दिन माने 27 अगस्ट मंगलवार दिन। किंतु जेहेतु आमे गृहस्थ गृहरे आमे भगवान को पूजा करू तांको पाखे रखी थाउ तो तेणु करी आम पई होची 26 अगस्ट सोमवार दिन जन्माष्टमी पर्व पालन आमे घरे करिबा। भाद्रव मासर कृष्ण पक्षर अष्टमी तिथि सहित यदि रोहिणी नक्षत्र संयुक्त रोहुची सेही दिन को आमे जन्माष्टमी भाबे पालन करिबा। जन्माष्टमी पर्व पालन आमर अष्टमी तिथि रे रोची तो आमे सप्तमी तिथि रे माने रविवार दिन 25 अगस्ट रविवार दिन आमर खुदुरुकुणी ओषा रोची। तेणु आमर अधा काम से दिन मध्य ता पूर्व दिन सरी जाइथिबो। खुदुरुकुणी ओषा रे विशेष करी बहुत घरे बिना प्याज रसुण होता है, आमिष खाई न था समस्ते। तेणुक आपण 25 अगस्ट रविवार दिन माने सप्तमी दिन आपण एक बार करंतु। जमती एक बार नीति कौन आप गोटे बेला अन्न भोजन करेंगे, मुंड धोई गाधेबे, धुआ वस्त्र पिंधे, भगवान नाम ने घर मध्य धुआ पोछा परिष्कार करेंगे। अधुआ जिनस जमती आपण घरे किछि रखिबे नहीं। से दिन आपण बिना प्याज रसुण बिना आमिषर खाद्य ग्रहण करेंगे, गोटे बेला आपण अन्न भोजन करेंगे। आउ राति रे जदि आपण को भोक करूची ताहाले आपण फलमूल आहार करी रही पारिबे। ठीक अछि। तो आपण जदि मेडिसिन खाएर अच्छी कि कौन असुविधा अच्छी ताहाले मध्य आपण सप्तमी दिन राति रे रुटी हो कि परोटा हो कि पूरी हो तो खाई करी रही पारिबे, किछि असुविधा नहीं। अष्टमी दिन जो दिन आपणकर जन्माष्टमी माने 26 अगस्ट सोमवार दिन आपण से दिन कौन करेंगे, सकाळु टिके जल्दी उठिबे, उठिकरी आपण आउ थरे घर टिके भल भाबरे पोछि देबे। आउ निजे पुणी निजर नित्यकर्म सारिबे, आपण मुंड धोई गाधेबे, निजे धुआ पोशाक पिंधिबे, गाढ़ा रंगर किछि पोशाक पिंधिबे नहीं। जो पोशाक माने हल्का रंगर जमती धला हो, नाली हो, हल्दिया हो, कमला हो तो यही रंगर फिका रंगर पोशाक जहाँ भी पिंधिबे। आपण पिंधि सारा परे आपण प्रथमे घर पूजा आपण घर जो ठाकुर अछंती ठाकुरंक पूजा समाप्त कर दियंतु। तापरे आपण कौन करिवे, जो स्थान रे भगवान को आपण भगवान श्रीकृष्ण को पूजा करिवे, आपण पाखरे जेकोसी श्रीकृष्णकर अवतार थांतु, आंठुआ गोपाल जदि प्रतिमा रोचंती चलिबो कि आपण पाखरे जदि फोटो अछि श्रीकृष्णकर मध्य चलिबो। तो जेकोसी अवस्था रे भगवान रोचंती आपण पाखरे आपण सेही जो पूजा स्थान नुआ पूजा स्थान आपण करिथिबे जोटी भगवान को रखी पूजा करिवे, सेही स्थान को प्रथमे गोमय रे पोछि देबे, तापरे गंगा जल टिके छिंची देबे, तापरे टिके पंचामृत छिंची देबे। छिंची सारा परे से स्थान शुद्ध हो सारा परे आपण कौन करिवे, मुरुज पकेबे। मुरुज पकई सारा परे आपण कौन करिवे, कलश स्थापना करिवे। कलश स्थापना कर सारा परे आपण जन्माष्टमी व्रत करूचंती तो सेथिपई आपण संकल्प नेबे। संकल्प नहीं सारा परे आपण जो श्रीकृष्णकर पूजा स्थान कलश स्थापना जमती करिया कथा तो करदेबे। तापरे आपण श्रीकृष्णकर पूजा स्थान को जमती तांकर झुलना हैला तो झुलना तो कंपलसरी थाए, तो झुलना हैला कि तांकर पूरा चारिपट आपण से स्थान को पूरा फूल रे सजे देबे, कदली पत्र रे सजेबे। आपण चाहिबे जंदी रंग बिरंग लाइट रे मध्य सजई परिबे। आपण को जदि समय नहीं प्रथमे कौन करिवे, से स्थान को खाली फूल रे सजई दियंतु। सजई सारा परे आपण कौन करिवे, भगवान श्रीकृष्णकर जो सकाळ समय रे प्रथमे पूजा करंतु। किंतु तार नीति रोचे जन्माष्टमी व्रत जो माने करूचंती, एक्चुअली जो माने करूचंती से माने विशेष करी से मानकर
ରାତି 12ଟାରେ ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ରାତି 12ଟାରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହିଁ ରାତି 12ଟା ପରେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ରାତି 12ଟାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସକାଳ ପୂଜାଟା ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଧୁଆ ରଖିପାରିବେନି ନା, ତ ତେଣୁକରି ସକାଳୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୂଜା ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ସକାଳେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ର ନେଇ ଆସିବେ କି ବଡ଼ ଥାଳି ହଉ କଂସା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ପାତ୍ର ଥାଳି କି କଂସା ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନେବେ ସେଇଟାକୁ ପୁରା ଫୁଲରେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ସଜେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିମା ହଉ କି ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କ ହଉ ଆଣିକରି ସେଇଠି ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ବସେଇବେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀ ଆଉ ଚନ୍ଦନର ଲେପ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ, ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ହଳଦୀର ଲେପ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଲେପ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ଲେପ ଲଗେଇଦେବେ। ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ, ଯେମିତି ଆପଣ ଯେମିତି ଛୁଆବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲେପ ଲଗାନ୍ତି, ତେଲ ଘଷି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ହଳଦୀର ଲେପ ଚନ୍ଦନ ଲେପ ଲଗେଇଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ। ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମର 5ଟି ଜିନିଷ ପକାଇ ହୁଏ, ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକାଥରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇଯିବେ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଥରେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀରରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେଲେ, ତାପରେ ଦହିରେ କରିଦେବେ, ତାପରେ ମହୁରେ କରିବେ, ତାପରେ ଘିଅରେ କରିବେ। ଏମିତି ଥରେ ଥରେ କରିକିନା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ କ'ଣ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ସେଥିରେ ଆପଣ ପାଣି ନେଇଥିବେ, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ସେଥିରେ ଟିକେ ସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥିବ, ଟିକେ ଅଗୁରୁ, ଟିକେ ଫୁଲ, ଅତର ଏଇସବୁ ପଡ଼ିଥିବ, ତ ଟିକେ ବାସ୍ନା ହେଉଥିବ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ। ତ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ସ୍ନାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପୋଛିଦେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କି କମଳା ରଙ୍ଗର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, ତ ଆପଣ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ମୁକୁଟ, ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଯଦି ଥିବ, ଅଳଙ୍କାର ମାନରେ ସଜେଇ ଦେବେ। ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ମୁକୁଟ ଲଗେଇ ଦେବେ, ହାତରେ ବଇଁଶୀ ଗୋଟେ ଦେବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମୟୂର ପୁଞ୍ଛ ଲଗେଇ ଦେବେ, କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ, ବେକରେ ହାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ, ପାଦରେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଫୁଲରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ମଧ୍ୟ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରା ସଜେଇ ଦେବେ। ମଥାରେ କ'ଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ଆଉ ସିନ୍ଦୁରର ତିଲକ କରାଇଦେବେ। ଟିପ୍ ଟିପ୍ ଯେଉଁ କରିକିନା ଆମର ଛୁଆବେଳେ ଆମ ମାଆ ମାନେ ଆମକୁ ଟିପ୍ ଟିପ୍ କରିକିନା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମ ଜନ୍ମଦିନରେ, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେବେ। ଫୁଲ ହାରରେ ଫୁଲ ହାର, ଫୁଲରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରା ସଜେଇ ଦେବେ। ସଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଝୁଲଣାରେ ବସେଇ ଦେବେ। ଝୁଲଣାରେ ବସେଇବେ, ତ ଝୁଲଣାରେ ଆଗେ କ'ଣ କରିବେ, ଝୁଲଣାକୁ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଝୁଲଣାରେ ଟିକେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ତ ଧୁଆଧୋଇ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ସାରି ଦେଇଥିବେ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ସେଦିନ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦେବେ। ବିଛେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଠି ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ତାପରେ ଝୁଲଣାରେ ବସେଇ ଆପଣ ଟିକେ ଝୁଲେଇ ଦେବେ। ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଦଳ ନହେଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ତେଣୁକରି ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଅଗୁରୁ ଟିକେ ସେଣ୍ଟ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଦୀପ ଧୂପ ଯାହା ଲଗାଇବା କଥା ଦୀପ ଧୂପ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଭୋଗ ଆପଣ ସକାଳ ବେଳା ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଭୋଗରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ସମୟରେ ସକାଳେ କ୍ଷୀର, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ଆପଣ କାଜୁ, ଖିସମିସ୍, ପିସ୍ତା, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ଆଲମଣ୍ଡ, ତ ଏଇସବୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଲହୁଣୀ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଫଳମୂଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଫଳମୂଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ଭୋଗରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲେ ପଛେ ଆପଣ ପକେଇବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ତାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସକାଳର ପୂଜା। ଏତିକି ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନ ସାରାର ବହୁତ ସମୟ ରହିଛି, ତ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସେଇ ଆପଣ ଝୁଲଣାକୁ ବହୁତ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ପାରିବେ। ଘର ପୁରା ମଧ୍ୟ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ପାରିବେ। ଝୁଲଣା ପାଖରେ କଦଳୀ ପତ୍ର, କଦଳୀ ଗଛର
ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ସଜେଇ ପାରିବେ। ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଲାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସଜେଇ ପାରିବେ, ଘରକୁ ସଜେଇ ପାରିବେ, ବାହାରେ ମୁରୁଜ ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏସବୁ ଦିନ ସାରା ଆପଣ କାମ କରିବେ। ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଘରେ ଯାହା ବି ପାରୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ତିଆରି କରିବେ। ଯେମିତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲହୁଣୀ ମଖନ ଲହୁଣୀ ମାନେ ମଖନ ମିଶ୍ରି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ, କ୍ଷୀରି, ଗୋଲାପ ଜାମୁନ, ରସଗୋଲା, ରସାବଳୀ, ଲଡ଼ୁ, କ୍ଷୀରି, କିଛି ବି ତରକାରୀ, ପୁରୀ, ମିଶ୍ରି, ମେବା, ବର୍ଫି, ପେଡ଼ା। ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଲି, ଫଳମୂଳ ଯାହା ବି। ତ ଏଇ ସବୁ ଆପଣ ଦିନ ସାରା ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଦିନ ସାରା ଉପବାସରେ ରହିବେ। ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଧରକ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାର ଅଛି କି ଆପଣ ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଆହରଣ କରିପାରିବେ, ଫଳମୂଳ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ରୁଟି, ପରଟା, ଭାତ, ଅନ୍ନ ଭୋଜନ, ନଡ଼ିଆ ତ ସେଦିନ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଭୋଗରେ ଲାଗିଥିଲେ ପଛେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଫଳମୂଳ ଆପଣ ମାନେ ଆହାର କରିପାରିବେ, ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳମୂଳ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତିକି ଭାତ, ରୁଟି, ପିଠା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରନ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଆପଣ ବନେଇବେ, ଘର ଘର ସଜେଇବେ, ଏସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ରାତିରେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେମିତି ରାତି 12ଟା ପାଖାପାଖିରେ ହେଇଯିବ ତ କି ରାତି 11ଟା, ଦିନ ସାରା ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ବି କାମ ସରିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଅଲଗା କିଛି ଅଯଥା କଥା ଭାବିବେ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ କି କାହା ନାଁରେ ଗପିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ଭଲ ମନରେ, ଭକ୍ତି ମନରେ, ପୁରା ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରିବେ, ଘର ଘର ସଜେଇବେ। ତାପରେ ରାତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 10ଟା 11ଟା ପାଖାପାଖିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରିବେ, ଭଜନ କରିବେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ରାତି 12ଟା ହେବ ନା, ତ ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ରାତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମାନେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ, ପୁଣି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେ, ଅଳଙ୍କାର, ମୁକୁଟ, ଫୁଲହାର ସବୁ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ଆଉ ଥରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଖାଲି ସେମିତି ଯେତିକି ଦିନ ସାରାର ଭୋଗ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଭୋଗକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ମାନେ ସବୁ ଭୋଗକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଦିନ ସବୁ ଭୋଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକେଇବେ, ଭୋଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଫୁଲ ଦେଲେ, ଫୁଲ ଅର୍ପଣ ପୁଣି ରାତିରେ ଆପଣ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଫୁଲ ହାର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଦୀପ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯେମିତି ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେମିତି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଭୋଗ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ କର୍ପୂର ଆଳତି ସବୁ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଝୁଣା ଆଳତି କରିକିନା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜା ଶେଷ କରିବେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାରଣା କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ସେମିତି ରାତିରେ ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଶୋଇବେ। ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ପାନପତ୍ର, ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପାନପତ୍ର, ସୁପାରି, ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ପଞ୍ଚମେବା, ତ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲଗାଇଥିବେ, ଯେଉଁ ଦୀପ ପୁରା ଆପଣ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଜଳୁଥିବ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗାଉଥିବେ। ସେଇ ଦୀପରେ ନହେଲେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଗୁଆ ଘିଅ ହିଁ ଦେବେ, ଯେମିତିକି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଟା ରାତି ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଜଳିବ, ଦିନ ସାରା ଜଳି ରାତି ସାରା ଜଳିବ। ତା ସହିତ ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ 27 ଅଗଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଦିନ
ପୁଣି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବେ। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଯେମିତିକି ଭୋଗ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷୀର ହେଉ, ଦହି ହେଉ, ଲହୁଣୀ ହେଉ, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେଉ, ଫଳମୂଳ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଲଗେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହେଉ କି ଭିକାରୀ ହେଉ କି କାହାକୁ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାପରେ କିଛି ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଯେହେତୁ ପାରଳା ତିଥି କରୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମର ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ଆଉ ଇସ୍କନଙ୍କ ସମ୍ମତ ଅନୁସାରେ କି ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ମତ ଅନୁସାରେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଃସନ୍ତାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିବ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ।